అమ్మా మీకు ఇచ్చిన వర్క్షీట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడాలి. ఫైండ్ ద సర్కమ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ formed by the points. Given points, this is A, this is B, this is C. A, B, C are vertices of a triangle. Then find the circumradius of the given triangle formed by given 3 points. First we have to find the sides of the lengths of the sides of given triangle. First, by using formula distance between 2 points. Distance between 2 points formula use చేసి మీరు AB, BC, AC lengths చెప్పండి. AB, first AB చెప్పండి. AB is equal to root of distance between 2 points formula ఇచ్చాను చూడండి అమ్మా. root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square. AB చెప్పండి. 2 minus 1 whole square అంటే 1 వస్తుందమ్మా. ప్లస్ minus 3 minus 2 minus 5 whole square అంటే 25 ప్లస్ నెక్స్ట్ 1 minus of minus 3 అంటే 4 స్క్వేర్ అంటే 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? రూట్ యాడ్ చేయండి. 26 ప్లస్ 16 42నా 30 42. నెక్స్ట్ అలానే బీసీ చెప్పండి. బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ చెప్పండి. -3 -2 అంటే రూట్ 25 ప్లస్ 1 minus of minus 3 4 స్క్వేర్ అంటే 16 ప్లస్ 2 minus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 42. నెక్స్ట్ ఏసీ చెప్పండి. ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఏసీ -3 -1 అంటే 16 ప్లస్ 1 minus 2 minus 1 whole square 1 ప్లస్ 2 minus of minus 3 అంటే 5 స్క్వేర్ 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 42. So lengths of the sides of given triangle are equal. Therefore given triangle is equilateral triangle. So given three vertices forms an equilateral triangle. In an equilateral triangle, centroid is equal to circumcenter is equal to orthocenter. These three are coincident points. Therefore this is G. G is the centroid of triangle ABC. ఇప్పుడు G చెప్పండి అమ్మా. మీరు G చెప్పండి. G is equal to centroid formula x1 plus x2 plus x3 by 3. చెప్పండి. 1 plus 2 3 minus 3 0 యాడ్ చేయండి 0. నెక్స్ట్ 2 minus 3 minus 1 minus 1 plus 1 0. నెక్స్ట్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ -3 plus 1 minus 2 plus 2 0. So centroid of the given triangle is 0 0 0. Now find the circumradius of the given triangle. Circumradius means this is GA, this is GB, this is GC. So GA is equal to GA is equal to GB is equal to GC is equal to capital R
Capital R stands for circumradius. Circumradius is denoted by capital R. ఇప్పుడు చెప్పండి GA డిస్టెన్స్ చెప్పండి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ GA డిస్టెన్స్ చెప్పండి. G ఈజ్ 0 0 0 అమ్మా. A అంటే 1 2 -3. రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 9. ఆన్సర్ చెప్పండి. Root 14. Root 14 is the circumradius of the given triangle. Root 14 ఎక్కడుందో చూడండి. First option. This is the procedure to find the circumradius of the given triangle formed by 3 vertices. 3 vertices ఇచ్చినప్పుడు circumradius find out చేయమన్నప్పుడు first we have to verify given triangle is either an equilateral triangle or right angle triangle or other. So equilateral triangle అయితే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Since in an equilateral triangle circumcenter is equal to next centroid is equal to orthocenter. These 3 are coincident. Therefore GA is equal to GB is equal to GC is the circumradius. ఈజీగా మనకు కావాల్సింది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇంకా ఫస్ట్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూడాలమ్మా. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం, if the orthocenter H circumcenter is denoted by S of a triangle are given. H is given -3 5 2. Next circumcenter is given. S is 6 2 5 respectively. Then centroid of the given triangle is, if the orthocenter and circumcenter of a triangle are given, then find the centroid of the triangle. Centroid of the triangle is denoted by G. G divides H's in the ratio. What is the ratio in which G divides the line joining orthocenter and circumcenter? G అనేది హెచ్ఎస్ని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందో మీరు చెప్పగలరా? 2:1. 2:1. M is to N. Then find the centroid. By using division formula, by using section formula, we can find centroid of the given triangle. ఇప్పుడు మీరు GX చెప్పండి. GX అంటే మీనింగ్ ఏంటి? X coordinate of the centroid. GX stands for X coordinate of the centroid. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. ఈ ఫార్ములా mx2 plus nx1 plus nx1 by m plus n అది అప్లై చేయండి. చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ x1, దిస్ ఈజ్ x2. ఇప్పుడు mx2 అంటే 2 into 6 12 mx2 2 6 12. నెక్స్ట్ nx1 minus 3 by m plus n 2 plus 1 3. So 12 minus 3 9 by 3 is equal to 3. మనకున్న ఆప్షన్స్లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ 3 ఎక్కడుందో చెప్పండి. GX stands for X coordinate of centroid.
మనకి ఆప్షన్స్లో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడుందో చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 3 ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇలా మనం y కోఆర్డినేటు z కోఆర్డినేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండానే డిపెండ్ ఆన్ ఆప్షన్స్ మనం ఈజీగా gx gy gz మనం వెరిఫై చేస్తే మనం టైం సేవింగ్, ఇక్కడ టైం సేవింగ్ అంటే మొత్తం మనం ప్రాబ్లం అంతా చేయకుండా ఆప్షన్స్ చూసుకుంటూ gx gy gz మనం చెక్ చేసుకుంటే చాలు. సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. By using section formula, division formula, we can find centroid of the given triangle. Here centroid divides h's in the ratio 2:1. Then find the centroid of the given triangle by using section formula. ఇలా చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. ఇంకా ఫోర్త్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. ఫిఫ్త్ వన్ చూడండమ్మా. ఫిఫ్త్ వన్ ఏ, దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి. A and B are 2 points. If the points P, Q are, if the points P, Q are on the line AB such that AP is equal to PQ is equal to QB. AP is equal to PQ is equal to QB. Then find PQ. Then find PQ. So here we have 3 equal parts. First part, second part, third part. These 3 are equal. 1:1:1 ratio. 1:1:1 ratio. These 3 are equal parts. Now totally 3 parts. Then find the distance between PQ. Therefore PQ is equal to, PQ is one part of AB. One part of AB out of 3 parts. Now this is 1/3 into AB. 1/3 into AB. PQ is 1/3 of AB. AB లో 1/3 అమ్మది. Since these 3 are equal, AP, PQ, QB, these 3 are equal. Therefore PQ is equal to 1/3 of AB. ఇప్పుడు మీరు AB చెప్పండి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ AB 1/3 ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ AB చెప్పండి. 2 minus 2 0 plus 1 minus 3 minus 2 whole square 4 plus 2 minus 0 2 square అంటే 4 is equal to root 8. Root 8/3 is equal to 2 root 2/3. 2 root 2/3 మనకి ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి. థర్డ్ ఆప్షన్. సో ఇలా చేయాలి మనం. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ PQ, టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ PQ when AP is equal to PQ is equal to QB. So PQ is 1/3 of AB. Since AP, PQ, QB are equal, these 3 are 3 equal parts. This is fifth problem. Seventh problem చూడండి. In the right angle triangle ABC, this is A, this is B, this is C. Angle B is equal to 90.
angle B is equal to 90. A is 251. A is 251. Next, B is equal to B is 1 4 minus 3. Next, C is minus 2 7 minus 3. Right. If PSR are the orthocenter, circumcenter, circumradius of the triangle ABC, then R plus PY. What is PY? What is PY? PY stands for Y coordinate. Y coordinate. PY stands for Y coordinate of the point P. PY stands for Y coordinate of the point P. ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఆర్థోసెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? In triangle, in the right angle triangle, where is the orthocenter? నేను అడిగింది ఆర్థోసెంటర్ అమ్మా, సర్కమ్ సెంటర్ అడగలేదు. ఆర్థోసెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో? ఆర్థోసెంటర్ ఈజ్ ద వర్టెక్స్ ఎట్ ద రైట్ యాంగిల్. ఎక్కడైతే రైట్ యాంగిల్ ఉంటుందో ఆ వర్టెక్సే ఆర్థోసెంటర్ అవుతుంది. అంటే బి యాంగిల్ బి ఈజ్ ద 90 degrees. Therefore, the vertex B is called orthocenter. Therefore, this is P. P is orthocenter. P is equal to B. ఇప్పుడు మరి సర్కమ్సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి. సర్కమ్సెంటర్ S is the midpoint. S is the midpoint of hypotenuse. S is the midpoint of hypotenuse. Then SA and SC. SA is equal to SC is called circumradius. Is called circumradius. Therefore R is equal to R is the circumradius. R is the circumradius. R is the circumradius. This is equal to AC by 2. AC by 2. Half of the distance between AC. Half of the distance between AC. ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు. Distance between AC చెప్పండి. Root of AC. minus 2 minus 4 whole square అంటే 16 plus next 7 minus 5 2 square అంటే 4 plus minus 3 minus 1 4 square అంటే 16 by 2 R is equal to 20 plus 16 అంటే 6 by 2 is equal to 3. Circumradius is 3. Next R plus PY చెప్పండి. R plus PY. R is 3 plus Y coordinate of the point P చెప్పండి. Y coordinate of the point P. P is equal to B. B is the vertex at the right angle. Therefore, B is called orthocenter. Now, Y coordinate of the point P చెప్పండి. 4. 3 plus 4. 4. 3 plus 4, 7. 7 మనకి ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్. రైట్. సో ఈ ప్రాబ్లం ఇలా చేయాలమ్మా. మనకిచ్చిన డేటాను బేస్ చేసుకొని ఆర్థోసెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సర్కమ్సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సర్కమ్ రేడియస్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇన్ ద గివెన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనం ఈ ఇచ్చిన డేటాని మనం ఎలా ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలో ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద ఆర్ ప్లస్ పీవై. ఇంకా 7th మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చు.
10th ప్రాబ్లం చూడాలి. 10th. In the tetrahedron ABCD, in the tetrahedron ABCD, A, B, C, D. In the tetrahedron ABCD, A is equal to given. A is equal to 1, 2, minus 3. Okay. G is given. G is a centroid of the tetrahedron. Centroid of the tetrahedron, minus 3, 4, 5. G is the centroid of the tetrahedron. If P is the centroid of triangle BCD ట్రయాంగిల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. మీకు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో BCD ట్రయాంగిల్కి సెంట్రాయిడ్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ P. దిస్ ఈస్ P. P is the centroid of triangle BCD. Then PX find out చేయమన్నాడు. What is PX? PX stands for x coordinate of the point P. X coordinate of the point P find out చేయమన్నాడు. కింద మీకు కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాను చూడమ్మా, ఒకసారి చదవాలి కాన్సెప్ట్ మీరు. టెట్రాహెడ్రాన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చి దానిలో మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఇచ్చాను చూడండి. Tetrahedron, let ABC be a triangle and D be a point in the space which is not in the plane of the triangle ABC, then ABCD is called tetrahedron. The centroid G of tetrahedron ABCD divides the line joining any vertex to the centroid of its opposite face in the ratio 3:1. So G divides AP in the ratio AG is to GP. AG is to GP in the ratio 3:1. G divides AP in the ratio 3:1. This is M is to N. ఇక్కడ మనకి P తెలియదు. P అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి మీరు ఏమనుకుంటారు, XYZ అనుకోండి. P అనే పాయింట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి XYZ తీసుకోండి. దెన్ అప్లై సెక్షన్ ఫార్ములా, అప్లై డివిజన్ ఫార్ములా. చెప్పండి ఇప్పుడు సెక్షన్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. G divides AP in the ratio 3:1. minus 3, 4, 5 is equal to చెప్పండి ఇప్పుడు ఓన్లీ x కోఆర్డినేట్ చెప్పండి. x కోఆర్డినేట్ అంటే mx2 plus nx1 by m plus n. దిస్ ఈస్ x1, దిస్ ఈస్ x2. ఇప్పుడు చెప్పండి mx2 అంటే 3x ప్లస్ nx1 అంటే 1 by m plus n 4. నౌ ఈక్వేటింగ్ x కోఆర్డినేట్, వాడు pxఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనల్ని. pxఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనల్ని. ఓకే, pxఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే x కోఆర్డినేట్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఈక్వేటింగ్ కరస్పాండింగ్ కోఆర్డినేట్స్ -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x plus 1 by 4. దీని నుంచి మీరు x చెప్పండి అమ్మా. 3x plus 1 is equal to -12. 3x is equal to -13. దీని నుంచి x చెప్పండి మీరు. x ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, px is equal to -13/3. -13/3 ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి. -13/3 థర్డ్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్. మైనస్ ఉందమ్మా, మైనస్ ఉంది.
minus 13/3 second option. So ఇలా చేయాలి. This is the procedure to find the x coordinate of the point P, where P is the centroid of triangle BCD. BCD is the opposite face to the vertex A in the tetrahedron. G divides, centroid of tetrahedron divides AP in the ratio 3:1. By using section formula or division formula, we can find the x coordinate of the point P. ఇలా చేయాలి. ఇంకా 10th మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చు. ట్వెల్త్ చూడాలమ్మా. Twelfth, if A is equal to 1, 2, 3, this is A, this is B, this is C. If A, B, C are three vertices of triangle and the external bisector of BAC external bisector of BAC meets BC at D. This is D. Then DZ is equal to, DZ stands for Z coordinate of the point D. Z coordinate of the point D find out చేయమన్నాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఓన్లీ బేస్ చూడండి అమ్మా. మీకు ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్లో బేస్ చూడండి. BCD. BC is the base of the triangle ABC. D is external point. Now D divides BC in the ratio. First we have to find the ratio in which D divides BC. మనం D అనేది BCని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందో ఫస్ట్ మనం ఆ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ AB, దిస్ ఈస్ AC. సో D డివైడ్స్, D అనేది ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అది. సో D divides BC in the externally in the ratio minus AB minus, that is BD is to DC is equal to minus AB is to AC. So D divides BC in the ratio minus AB is to AC externally కాబట్టి నేను మైనస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. మైనస్ AB is to AC. సో AB సైడు AC సైడు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు AB చెప్పండి. ఇప్పుడు AB చెప్పాలి మీరు. AB is equal to AB, distance between 2 points AB, root of AB 0 minus 1 whole square 1 plus 4 minus 2 square 4 plus 1 minus 2 whole square 4 is equal to root 9 is equal to 3. నెక్స్ట్ AC చెప్పండి. రూట్ ఆఫ్ AC minus 1 minus 2 whole square అంటే 4 plus minus 1 minus 2 minus 3 whole square 9 plus minus 3 minus 6 whole square అంటే 36 is equal to root 49 is equal to 7. Therefore D divides BC in the ratio minus 3 is to 7. సో మనకి M is to N వచ్చింది. M is to N. ఓకే, దెన్ ఫైండ్ ద DZ
dz ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి మనకి mz2 ప్లస్ nz1 బై m ప్లస్ n మరి ఇక్కడ z1 z2లు ఏంటి z1 అనేది b దగ్గర z1 తీసుకోవాలి మనం b దగ్గర z2 అనేది c దగ్గర తీసుకోవాలి c దగ్గర z2 తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెప్పండి mz2 cలో z2 తీసుకోండి -3 ఇంటూ -3 9 ప్లస్ n అంటే 7 z1 అంటే ఏంటి అక్కడ 1 వస్తుంది బీలో z కోఆర్డినేట్ని మీరు z1 అని తీసుకోండి బీలో ఉన్న z కోఆర్డినేట్ని z1 అని తీసుకోవాలి z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అమ్మా ఇక్కడ z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అమ్మా -3 7 ఇంటూ 1 7 బై -3 ప్లస్ 7 అంటే 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16/4 16/4 అంటే ఎక్కడుందో చూడండి ఆప్షన్ మనకి 4 ఫస్ట్ ఆప్షన్ this is the procedure to find the z coordinate of the point D when D divides BC in the ratio -3:7 minus AB is to AC externally. First we have to find the ratio in which D divides the line joining B and C externally. అది మనం -AB is to AC వెక్టార్ ఫామ్లో వెక్టార్స్లో మనం ఇలా చేస్తామమ్మా వెక్టార్స్ నుంచి మనం ఇలా రావాలి సో మనకి D అనేది ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందో తెలియదు కాబట్టి AB అండ్ AC లెన్స్ తీసుకుని ఆ రేషియోనే D డివైడ్ చేస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ అయితేనేమో మైనస్ వస్తుంది ఇంటర్నల్ అయితే మైనస్ రాదు అంతే తేడా ఇలా చేయాలి దిస్ ఈజ్ 12th ప్రాబ్లం ఇంకా 12thలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగవచ్చు ఫోర్టీన్త్ ప్రాబ్లం చూడాలి క్వశ్చన్ చదవాలి ఇన్ ద టెట్రాహెడ్రాన్ ABCD A ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ ఏ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి 1 2 -3 నెక్స్ట్ G ఏమి ఇచ్చాడు మనకి -3 4 5 G is the centroid of the tetrahedron. If P is the centroid of the tetrahedron ABCD, P is the centroid of triangle BCD. P is the centroid of triangle BCD. Then AP is equal to first మీరు distance between AG చెప్పండి అమ్మా distance between AG చెప్పండి root of -3 -1 -4 whole square అంటే 16 ప్లస్ 4 -2 2 square అంటే 4 ప్లస్ 5 -3 5 ప్లస్ 3 వస్తుంది 8 square అంటే 64 ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 84 సింప్లెస్ట్ ఫామ్ చెప్పండి రూట్ 84 సింప్లెస్ట్ ఫామ్ 2√21 కరెక్టేనా 4 into 21 అమ్మా 421s ఓకే దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏజీ ఈ ప్రాబ్లం మనం ఇంతకుముందు చేసాము అది మీకు చూపిస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఈ ప్రాబ్లం మనం ఇంతకుముందు చేసాం ఇది 10th ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రాబ్లం రెండు ఒకటే ఇక్కడేమో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది పాయింట్ పి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అక్కడేమో ఏపీ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఏపీ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఏపీ డిస్టెన్స్
ఏపీ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఏపీలో మనకి ఏజీ తెలుసమ్మా, ఏజీ తెలుసు. అట్ ద సేమ్ టైం జీ డివైడ్స్ ఏపీ ఇన్ ద రేషియో 3:1. అందులో మనకి ఏజీ తెలుసు. ఇంక ఏజీ తెలిస్తే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఏజీ ప్లస్ జీపీ, ఏజీ ప్లస్ జీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏపీ. జీపీ అనేది 1 పార్ట్, సో ఏజీ మనకు తెలుసు. దేర్ ఫోర్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజీ ప్లస్ 1/3 ఆఫ్ ఏజీ, 1/3 ఆఫ్ ఏజీ. ఇదమ్మా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏపీ. ఏజీ మనకు తెలుసు, సో జీ డివైడ్స్ ఏపీ ఇన్ ద రేషియో 3:1 కాబట్టి ఏజీ ప్లస్ 1/3 ఆఫ్ ఏజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్లీ 4/3, 1 ప్లస్ 1/3, 4/3 ఆఫ్ ఏజీ. ఏజీ డిస్టెన్స్ ఏంటమ్మా, మనం ఆల్రెడీ చేసాం కదా, 4/3 ఇంటూ ఏజీ డిస్టెన్స్ 2 ఇంటూ √21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 2s 8 ఇంటూ √21 by 3. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 8√21/3 అనేది ఎక్కడుందో చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇలా చేయాలి. జీ డివైడ్స్ ఏపీ ఇన్ ద రేషియో, జీ డివైడ్స్ ఏపీ ఇన్ ద రేషియో 3:1. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఏజీ డిస్టెన్స్ మన దగ్గర ఉంది. దేర్ ఫోర్ ఏజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏజీ ప్లస్ 1/3 ఆఫ్ ఏజీ ఈజ్ ఏపీ. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏపీ. ఇలా చేయాలి. నెక్స్ట్ 15th చూడమ్మా, 1/5. The harmonic conjugate of 2, 3, 4 with respect to the points. This is the point A. This is the point B. Okay, A and B. A is equal to given 3 minus 2, 2. Okay, next B is given 6 minus 17 minus 4. Okay, and P is given P is equal to 2, 3, 4. The harmonic conjugate of P with respect to the line joining 2 points AB. హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ P ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనం 2Dలో మనం చేసాం. హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్ జాయినింగ్ 2 పాయింట్స్ ఒక మోడల్ చేసాం మనం. సేమ్ టు సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని x1, y1, z1 అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మీరు x2, y2, z2. ఇదేమో మీరు xyz అనుకోండి. ఇచ్చిన పాయింట్ xyz అనుకోండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ P డివైడ్స్ ద లైన్ జాయినింగ్ AB. P అనేది ఏబీని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఫార్ములా. దట్ ఈస్ AP ఈజ్ టు PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 మైనస్ x ఈజ్ టు x మైనస్ x2. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేయండి. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x1 అంటే ఏంటిది 3 మైనస్
2 x అంటే ఏంటిది 2 minus x2 అంటే 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 minus 2 1 is to minus 4. This is minus 1 is to 4. Minus 1 is to 4. 1 is to minus 4 అన్న minus 1 is to 4 అన్న ఒకటే minus 1 by 4. Now P divides AB in the ratio minus 1 is to 4 externally. Then find the harmonic conjugate of P. Now this is Q. Q is a point. Q is a point lies on AB. Q is a point lies on AB. Now P and Q are conjugate points. P is harmonic conjugate of Q. Q is harmonic conjugate of P. Now these 2 points divides AB in the same ratio. Harmonic conjugate ante meaning entante P and Q points lies on the same line and which divides these 2 points divides AB in the same ratio, and one is externally, one is internally. Now AQ is to QB చెప్పగలరా ఇప్పుడు మీరు? P ఏమో -1:4 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే ఎక్స్టర్నల్గా Q ఏమో ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది ఏబిని? 1:4 రేషియో సేమ్. హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే P and Q పాయింట్స్ డివైడ్స్ AB ఇన్ ద సేమ్ రేషియో, బట్ వన్ పాయింట్ ఈస్ divides externally, one point is internally. Now Q divides internally 1:4. P divides AB in the ratio externally -1:4. This is M is to N. Then harmonic conjugate of P is Q. ఇప్పుడు మీరు QX చెప్పండి. QX చెప్పండి. X coordinate of Q చెప్పండి. X coordinate of Q. By using division formula mx2 plus nx1 by m plus n అప్లై చేయండి. m అంటే ఎంతమ్మా 1 into 6 ప్లస్ n అంటే 4 అమ్మా 4 into 3 12 by m plus n 5 is equal to 18 by 5. 18/5 x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ Q 18/5 ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్. ఇలా చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు ఫైండ్ ద హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు గివెన్ 2 పాయింట్స్. ఇంకా 15th మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. సెవెంటీన్త్ చూడాలమ్మా అందరూ. 17th చూడాలి. 17th in order to eliminate the first degree terms in the equation 2x square minus 2y square plus z square minus 4x plus 8y plus 2z minus 5 is equal to 0. The origin should be shifted to the point. Now given equation can be written as, ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తున్నానో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈక్వేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. 2x square minus 4x ప్లస్ 2, ఇక్కడ 2 రాశానమ్మా, ప్లస్ 2 రాశాను. నెక్స్ట్
minus 2y square plus 8y. Next minus 4 minus 4 minus 4 minus 4 కాకుండా దీన్ని ఇలా కాకుండా చూడండి ఎలా రాస్తున్నాను. ఇంకా ఈజీగా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే చూడండి ఎలా రాస్తున్నాను. రైట్. ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ ఎక్స్ టర్మ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్స్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x, 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ఉంది అక్కడ. దాన్ని నేను 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా. ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్, 2 కామన్ తీసాను. నెక్స్ట్ మైనస్ తర్వాత ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు వై స్క్వేర్ టర్మ్స్ చూడండి. వై స్క్వేర్ టర్మ్స్ మైనస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ 8y ఉంది. సో దాన్ని నేను మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 2 కామన్ తీశాను. y మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ రాశాను. y మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే. నెక్స్ట్ జెడ్ స్క్వేర్ చూడండి. ఇప్పుడు జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడేమో జెడ్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ 2z ఉంది. అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. జెడ్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మనకిచ్చిన ఈక్వేషన్ని ఇలా రాయొచ్చా అనేది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేద్దామా దీన్ని. ఇది 1 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇప్పుడు 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 2x మైనస్ 2 ఇంటూ వై మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ చెప్పండి. వై స్క్వేర్ ప్లస్ 4 మైనస్ 4x. నెక్స్ట్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు 2x స్క్వేర్ మైనస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 8. ఇక్కడ y కదా, ఇక్కడ y వస్తుంది. ఇక్కడ y వస్తుంది మనకి. దిస్ ఈజ్ ప్లస్ 8y ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2z. జెడ్ స్క్వేర్ ఆల్రెడీ మనం తీసేసుకున్నాం. ప్లస్ 2z. ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఏమొస్తుంది? ప్లస్ 2 నెక్స్ట్ మైనస్ 8 ప్లస్ 2 మైనస్ 8 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ 5. అంటే ఆ మైనస్ 5ని మనం సూటబుల్గా పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్గా రాయటానికి మనకు అనుకూలంగా రాసుకున్నాం. సో నౌ దిస్ 1 బికమ్స్ 1 మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే దిస్ 1 బికమ్స్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. where x is equal to x minus 1, y is equal to y minus 2. Next z is equal to x plus 1, sorry, z plus 1. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ మరి. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్. ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ లేవమ్మా, మీరు గమనించాలి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. 2x స్క్వేర్ మైనస్ 2y స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0లో ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ లేవు. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలిమినేట్ ద ఫస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ ద ఆరిజిన్ షుడ్ బి షిఫ్టెడ్ టు ద పాయింట్.
ఇప్పుడు ఏ పాయింట్కి మనం షిఫ్ట్ చేయాలి చెప్పండి? x-1 y-2 z+1 అంటే ఏ పాయింట్? 1, 2, -1. x-1 is x-1 అంటే x is equal to 1 అమ్మా. y-2 అంటే y is equal to 2 అమ్మా. z+1 అంటే z is equal to -1. therefore 1, 2, -1. 1, 2, -1 ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి. సెకండ్ ఆప్షన్. మనకి చేంజ్ ఆఫ్ యాక్సిస్లో ఉంది కదమ్మా, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ప్లస్ హెచ్, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ కే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, హెచ్ కామా కే. ఇక్కడ మనకి అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. రైట్. సో therefore the origin should be shifted to the point 1, 2, -1. This is the second option. So this is the procedure to eliminate the first degree terms in the given equation. The origin should be shifted to required point 1, 2, -1. ఇలా చేయాలి. అంటే మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్లోకి మార్చుకొని మనం అప్పుడు ఆ పాయింట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. దిస్ ఈజ్ 17th ప్రాబ్లం. నైన్టీన్త్ చూడండమ్మా. ఫైండ్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ హూజ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ గివెన్ పాయింట్ 1, 2, 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద XY ప్లేన్. సో ఇక్కడ మనం లెట్ P X Y Z be the locus of a point. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఇచ్చాడు కదా మనకి, ఏ ఇచ్చాడు. ఏ ఈస్ 1, 2, 3 1, 2, 3. మరి గివెన్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడో చెప్పండి అమ్మా మీరు. గివెన్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ద లోకస్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ హూస్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 1, 2, 3 అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ P అండ్ A ఈస్ సో AP ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి. AP ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద XY ప్లేన్. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద XY ప్లేన్ ఏంటమ్మా? ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద XY ప్లేన్ ఈజ్ Z. Z ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ XY ప్లేన్. నౌ దిస్ ఈస్ ద గివెన్ కండిషన్. మనకు వాడిచ్చిన కండిషన్ ఇది. నౌ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. AP square is equal to Z square. Distance between 2 points ఫార్ములా అప్లై చేయండి. AP x-1 whole square ప్లస్ y-2 whole square ప్లస్ z-3 whole square ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z square. x-1 whole square ఎక్స్పాండ్ చేయండి అమ్మా. x square plus 1 minus 2x plus y square plus 4 minus 4y plus z square plus 9 minus 6z minus 6z is equal to z square. Z square cancel. మీరు ఫైనల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఇప్పుడు. ఫైనల్ ఈక్వేషన్ x square plus y square నెక్స్ట్ minus 2x minus 4y minus 6z 1 plus 4 5 plus 9 14 plus 14 is equal to 0. ఇది ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి. ఆప్షన్ 3. Right. Third option. So this is the procedure to find the required locus of a point whose distance from the given point to the distance from XY plane.
So given condition is AP is equal to Z. Now squaring on both sides. Apply formula and simplify. We get required locus. ఇలా చేయాలి 19th. ఇంకా 19thలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. మీకు ఇచ్చిన వర్క్షీట్లో లెవెల్ 2లో టోటల్లీ 19 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో 1:1 రేషియోలో నేను ఎవ్రీ 2 ప్రాబ్లమ్స్కి 1 ప్రాబ్లం తీసుకొని అందులో ఇంపార్టెంట్ అండ్ డిఫికల్ట్ మోడల్స్ తీసుకొని మీతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ 19 ఇంకా ఏదైనా 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, ఒక ప్రాబ్లం చూడండి 19th తర్వాత. రైట్ 16 చూడండి. 1 6 in the triangle ABC, in the triangle ABC, A is given, A ఇచ్చడమ్మా మనకి 0 0 4, right. AB is equal to 4, BC is equal to 3, next CA is equal to 5. Okay. I ఇచ్చాడు. What is I? I is the incenter. Incenter is given. I is given. I 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, right. And internal bisector of angle A, and internal bisector of angle A intersects BC at D. This is D. Then dx stands for x coordinate of the point D. Find the x coordinate of the point D. Here I divides AD. First we have to find the ratio in which I divides AD. I అనేది ఏడీని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఏఐ ఈజ్ టు ఐడి ఇన్ ద రేషియో బి ప్లస్ సి ఈజ్ టు ఏ. సైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏబిసి, దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ సి. ఏబిసి సైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ అనేది ఏడీని బి ప్లస్ సి ఈజ్ టు ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. చెప్పండి ఇప్పుడు. బి ప్లస్ సి అంటే ఏంటమ్మా? బి ప్లస్ సి 5 + 4 9 ఈజ్ టు ఏ అంటే 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఈజ్ టు 1. దిస్ ఈజ్ ఎం ఈజ్ టు ఎన్. సో 3 3s, రైట్. రేషియో వచ్చేసింది. ఇప్పుడు రేషియో వచ్చేసింది. దెన్ find the x coordinate of the D. Find the x coordinate of the point D. D మనకు తెలియదు కాబట్టి మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ x y z, xyz అనుకోండి, మనకి D తెలియదు కదా. దెన్ అప్లై ఫార్ములా. చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు సెక్షన్ ఫార్ములా చెప్పండి. I 1 0 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx2 plus nx1 by m plus n చెప్పండి. mx2 plus nx1 by m plus n. m అంటే 3 అమ్మ, 3 into x plus dని మీరు x2 y2 z2 అనుకోండి. dని మీరు x2 y2 z2 అనుకోండి. ఏని x1 y1 z1 అనుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పండి. mx2 plus nx1 by m plus n. 3x plus nx1 0 by m plus n 4. Now equating corresponding coordinates. ఓన్లీ x కోఆర్డినేట్స్ మాత్రమే ఈక్వల్ చేయండి. వాడు x అడిగాడు, ఇంకేం అడగలేదు మనల్ని. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x by 4. దెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/3. x is equal to 4/3. Therefore dx
Therefore dx is 4 by 3. X coordinate of the point D is 4 by 3. 4 by 3 అనేది మనకి ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్. ఇలా చేయాలి. ఎవరు అంకితనా? రైట్. This is the procedure to find the x coordinate of the point D if I divides AD in the ratio 3:1. సో I అనేది ADని మనకి B ప్లస్ C A రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. ABC సైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు I divides AD in the ratio B plus C A. We get M:n ratio. Then find the x coordinate of the point D by using section formula. ఇలా చేయాలి. ఇంకా 16th మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. సో మీకు ఇచ్చిన వర్క్షీట్లో ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ మోర్ దెన్ 50% కంప్లీట్ చేశాను. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి. స్మాల్ టాపిక్ అది. నెక్స్ట్ రేపు మనం వేరే టాపిక్ డీసీస్ అండ్ డిఆర్స్ ఆ టాపిక్తో మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో 3D జామెట్రీకి వెక్టార్స్కి రిలేషన్ ఉంది కొంచెం. ఆ రిలేషన్ యూజ్ చేసి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ టాపిక్తో రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం. ఒక 1 minute వెయిట్ చేయండి, అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాను.